सीधी कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों के साथ स्टेटस अपडेट कर दिया था कि उस्ताद अमीन अहमद बाजवा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ लाइव आएंगे। तो दोस्तों आए तो थोड़ा सा लेट, बस गपशप लगा रहे थे, तो मैं लेट पहुंचा थोड़ा सा 2 बजे के करीब, इसलिए थोड़ा सा लेट आया हूँ। उसकी मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। दोस्तों आज अमीन अहमद बाजवा साहब से दोस्तों कोशिश करूँगा कुछ इल्म छीनने की। देखिए, छीन के ही मिलता है इल्म, हमें कौन आराम से इल्म देता है। तो आज कोशिश करेंगे अमीन अहमद बाजवा साहब को जो है ना वो कि रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उस्ताद जी हमें कुछ सिखाने की कोशिश करें कबूतर परवरी के हवाले से, कबूतरबाजी के हवाले से, और इसके अलावा कुछ और बातें भी होंगी मीना अहमद बाजवा साहब से कि आपकी जो वो स्कूटी कहाँ चली गई, वो जो कुछ इनामात थे उनका क्या बना, क्या सूरत हाल रही। तो इस पे जो है ना वो हल्की फुल्की गुफ्तगू रहेगी और आप लोग साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, और वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो शेयर करते जाइएगा ताकि और दोस्त भी हमारे साथ शामिल हो सके। और दोस्तों इंशाल्लाह बफजल ताला हफ्ते में एक आध दिन आपको अब लाइव इंटरव्यू जो रूटीन के साथ है वो मिलता रहेगा। यहाँ पे आज सैटरडे है, नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह उस्ताद आसिम गुजर साहब का इंटरव्यू कोऑर्डिनेट है। इंशाल्लाह बफजल ताला नेक्स्ट फ्राइडे को उनके साथ लाइव आएंगे, मज़ा आएगा। जैसे बाजवा साहब इलम वाले बंदे हैं वो भी इलम वाले हैं, तो इंशाल्लाह रूटीन के साथ जैसे कभी मेरे आप लोगों को इंटरव्यू आया करते थे और आप लोग इंतज़ार करते थे उन इंटरव्यूज़ का, तो इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, मुलाकातें रहेंगी। अब चलता हूँ बाजवा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब दोस्तां नूं भी अस्सलाम वालेकुम। सर जी की हाल वाल? अल्लाह दा करम है, शुक्र है अल्लाह दा। तुसीं सुनाओ? बस करम, रंग लगता चिट्टा हो गया है। हाँ जी, बाजियां मुक्की हुण हौली चिट्टा ही होना रंग। चलो माशाल्लाह, कैसी चल रही कबूतरबाजी? कबूतरबाजी हुण की जे, कबूतरबाजी हुण जोड़ियां नूं दाना दूना पा छड़ीदा, वेव भी छड़ीदा शाम नूं बह के, बस इन्नी को कबूतरबाजी हुण। चलो माशाल्लाह। अच्छा बाजवा साहब, मैं चलो तुहाडे कबूतरां दी आगाज़ करना। ਤੁਸੀਂ एक गल का जवाब दो, तुहाडे जिहड़े गैस वाले कबूतर ने किहड़े ने? बेसिकली तौर ते लाले फरीद वाले कबूतर ने। मेरे को कबूतर आए थे किसी दोस्त के थ्रू ना, ला लो कोई 22-23 साल हो चले ने चीज नूं, ते मेरे को पिछले साल मरिया कबूतर। एक कबूतर की सारी ब्रीड है। कबूतर केड़ा सी? फिरोजपुरी। फिरोजपुरी हाँ, कबूतर। फिरोजपुरी कबूतर। और तुहाडे को डोमिनेटिंग ब्लड भी मेरे ख्याल नाल फिरोजपुरी और कोई खून भी एडा डोमिनेटिंग तो सानी हर जोड़े दे विच जोड़ा जेड़ा नाल फिरोजपुरी। तकरीबन वैसे तो टैडी भी ने, डब वाले भी ने, लेकिन वो भी फिरोजपुरी के नाल ही ने, उन्हां च ही बने। उन्हां दे नाल ही। अच्छा, ये जेह्ड़े जदों तुहाडे कोले कबूतर आया सी, इस कबूतर दी की कंडीशन सी? अख किंज दी सी, पर किंज दा सी? वजूद को थोड़ा जिहा दसो, क्योंकि मैं तो उन्हां चों उन्हां लोकां दे मन्नण वाला मैं जेह्ड़े कहिंदे ने कि हर कबूतर हाई फ्लायर, हर कबूतर दे पिछे फिरोजपुरी पार है। अगर फिरोजपुरी पार नहीं तो कबूतर हाई फ्लायर हो ही नहीं सकदा। तुसीं इस बारे की आंदे? नहीं, वो मैं तुहानूं दसना, मैं आया तेरे पहले दिन आदा तुहानूं दसना। मैं एक बंदा सी, हुण मैं दोस्त सी, ओहदे कोल नां नहीं ओहदा लैना, ओहदे कोल 2 पट्ठे पे सन। जेह्ड़ा मेरे कोल आया पट्ठा है लकवे च सी, दूजा पट्ठा ठीक सी। जेह्ड़ा ठीक सी ओहदा 50,000 मंग रहा सी, ਇਹਦਾ 25,000 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਕਵੇ ਚ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਦੀਆਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਏ, ਟੈਡੀ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੀ? ਜਾਲਦਾਰੀ ਸੀ। ਜਾਲਦਾਰੀ ਸੀ। ਜਾਲਦਾਰ ਪਿੱਛੇ 20 ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 20 ਜਿਵੇਂ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 20 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਦੇ 20 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲਦਾਰ ਪੂਰੇ ਜਾਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ 20 ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬੇਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵਾਂ,
ਕੋਈ ਹਰਫਿਆ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਂਦੀ ਅੱਖੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਅੱਖੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਅੱਖੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੌਂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੌਂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਲਸਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਲਸਰੇ ਕਲਦੁੰਬੇ बेहतरीन, यानी कि वो आम बंदा कह नहीं सकता कि यानी कि यार की ये फिरोजपुरी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने वजूद किस तरह दे सन? वजूद ठीक सन, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਮ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਮ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਐ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਰ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ? ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀ, ਗਾਟੇ ਗਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੈਡੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਡੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਤਾਊ ਗਾਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਜਿਹਾ ਗਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਤਾਊ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਸ਼ੇਡ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਸ਼ੇਡ, ਇਹੀ ਦੋ ਸ਼ੇਡ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਂਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਤਾਊ ਗਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਂਕਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਤਾਊ ਗਾਟੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀਆਂ 3 ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 4 ਪੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਫਿਰ 4 ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗਾੜੇ ਜਾਲਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜੇ ਜਾਲਦਾਰ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਾਰਕ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਨੀਲੀ ਅੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਅੱਖੇ ਹੀ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅੱਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਦੇਖੇ ਜੇ, ਵੀ ਐਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ। ਕਬੂਤਰ ਐ ਵੇਟ 'ਚ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਡ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। 4 ਦਿਨ ਰੁਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਮਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਦੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਮਦੀਨ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਮਾਮਦੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਦੀਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। 5 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। नहीं उस्ताद जी कबूतर देखो तारीख अगर कबूतरबाजी की वेखी है ना, लाल अखा तो बगैर कबूतरबाजी मुमकिन ही नहीं है, होनी ही नहीं। कुछ जो मर्जी जिवें मर्जी गुआंदा रहे, लाल अखा तो बगैर कबूतरबाजी। लेकिन लाल अखा नू कंट्रोल उदों है ने जदों मामदीन दी शक्ल च आए ने। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਾਨੇ ਲਾ ਲੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਉੱਡੇ ਨੇ। सर जी उन्दी हुण मैं ना हुण पिछले दिनां च एक इंटरव्यू कीता उस्ताद अमर बेग साहब दा, तुसीं सुणिया होना। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 골ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਗੀਰਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤੇ ਕਸੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 골ਡਨ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ 골ਡਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮੈਦੀ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਵਾਲਾ 골ਡਨ ਤੇ ਢਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਜੱਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤ ਤੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਬਰੀਕ, ਪੰਜਾ ਬਰੀਕ, ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਖਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ, ਕੋਈ ਜੋੜ, ਲਟਰਾਂ ਪਟਰਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ 10-10 ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ 4-4 ਤੋਆਰ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਜੇੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉੱਡੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਰੀਕ, ਉਂਗਲਾਂ ਬਰੀਕ, ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 100 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਮੋਟੀ ਲੱਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੰਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇਗਾ ਹੀ ਉੱਡੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੋਣ ਉਂਗਲਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੰਜੇ, ਅਗਰ ਪੰਜੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਸੀ ਖਾਸ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ, ਪੱਲਾ ਮਾਰੀਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ 3-4 ਵਜੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਨਿਚੋੜ ਆਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਝ ਸਿੰਪਲ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਜਾਈਦਾ ਵਿੱਡ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੋਈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੈੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਹਦਾ?
ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ? ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 100 ਜੋੜਾ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 95 ਜੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, 2 ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਉੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਤੇ ਆਪੋ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਡਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਨਜਬ ਲੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੈਸ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5-6 ਵਜੇ ਬਹਿਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 200 400 ਜੋੜਾ ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੇਵੇ ਜੇ ਭਈ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੋ ਚ ਲਾਇਆ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਉਧਰ ਛੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆਣ ਡੇ। ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇੰਜ ਪਰ ਚੋੜਾ ਮੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ 60 70 80 ਜੋੜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਫਨਕਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ 10 ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੌਖੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 10 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ 10-12 ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੋਣੀ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਘਰ ਕੋ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ 4 ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਸਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਟੈਡੀ ਪਏ ਸਨ, ਕਿ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ 5 ਖੁੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ 2-3-4 ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੱਖੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਅਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਰਿਦਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਕੂਟੀ ਦਾ, ਉਹ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? 90 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਔਖੇ ਬਣੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਘੰਟੇ ਔਖੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 90 ਘੰਟੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੱਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ।
5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਵਹਾਣੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਸਨ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਮੁਸਬ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਜੇ। अब बाजी उन्हें आवाज दे दी थी कि मैं उड़ानी है तो उन्हें उड़ाई नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈ ਨਾ, हाँ जी, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी, कबूतरबाजी के असूलों कानूनों के मुताबिक जग्गाबाजी जितदा है। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣੀ ਮਾਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੱਗਿਆ ਮੁਨਸਬ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਆਪੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਲੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਬਹਰਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੌਕ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਭਾਜੀ ਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 12 15 ਦੋਸਤ 20 ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਮੁੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਮੁੰਤਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਜਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਦੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, तो वाकई ਤੁਸੀਂ नहीं ਕਰੋਗੇ? नहीं करांगा, ਤੇ कतई ਯਾਨੀ ਕਿ नहीं ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। हाँ नहीं ਜਾਂ गल ਮੈਂ तो- ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ हाँ बिल्कुल, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ। जी जी नैट विच थोड़ा जा तंग करन लग पिया सी। हुण गल पूरी करो तुसीं अपनी। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਇਨ ਕੇਸ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਡੋ, ਜੱਗੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠ ਡੇ। ਉਹ ਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਭੰਨਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵਹਾਏ ਨੇ। नहीं जी भाई सब जो मर्जी हो जाए, जिंदे नाल वेखो जी इख्तलाफ अपनी जगह ते, किसी दी राय दे नाल हो सकदा, किसी दोस्त नाल हो सकदा, लेकिन ये जुल्म सारा शौक दे नाल है। ਆਪ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਹੇ ਨਾ। बिल्कुल इस तरह शौक ਬਈ नाल जुल्म ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। बिल्कुल इसी तरह ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ बिल्कुल इसी तरह काम ते जी ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ वैसे ਆਈ। वैसे ਉਂਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਮਤੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਜ਼ਮਤੀ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਮਤੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਬਿਆਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ, ਸਿੰਪਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵਹਾਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲ ਕਲਿਆਣ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਧਾਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਈਡ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਈਡ ਮਾਰਾਂ। ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤਲਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਲੋਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਇੰਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਲਈ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜ ਚੜ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਕੂਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ। ਮਲਕ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੜੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਘੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 15 20 25 30 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ 90 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੋਈ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਔਖੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬੋਲ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਈਏ ਯਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਦੇਨਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਮੁੰਤਰ ਦਲ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਨ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਕਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜੀ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੀ 2,500-3,000 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਉਧਰ ਬੈਠੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮਾਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ 8:06 ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਜੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ,
ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਖਰਾਬ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਾਮਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਡਾਣ ਡੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤਲਕ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨ ਕੇਸ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਉਥੋਂ ਵੇਦ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪੋ ਚ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨੇ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਪਰਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲਾ ਬਣਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ 3 ਮੁਨਸਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਨਸਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। 3 ਮੁਨਸਬ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੁਨਸਬ ਕਬੂਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਗਰ ਇਜਤਮਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੁਨਸਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਅਗਰ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਨਸਬ 1 ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੁਨਸਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਛੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਨੌਬਤ ਇਸ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, 2-3 ਮੁਨਸਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਲ ਜੀ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਉਡਾ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਲੋਰੀਏ ਇੰਜ ਨੇ ਲੋਰੀਏ ਇੰਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਡੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾੜ ਆਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮੇ ਨਾਮਾਤ ਸੀ, ਤਰਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤਕਸੀਮੇ ਨਾਮਾਤ ਸੀ, ਕੱਪ ਦਾ ਜੇੜ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਲੀਅਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੋ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਤਕਸੀਮੇ ਇੰਨਾ ਮਾਤ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਆਏ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਾਹੌਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਲੇ ਮਕਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਜ਼ਰ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਆਏ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, ਵੇਖੋ ਵੱਡਾਪਨ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਡਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ 50 ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੱਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਟਾਈਮ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਉਹ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ,